Today marks an important milestone in our journey of delivering advanced patient-centric cardiac care as we unveil a significant advancement in the treatment of complex coronary artery diseases. On behalf of the management and the entire Prashant Group of Hospitals, we extend our heartfelt gratitude for your presence and your support. Now, I would like to invite Dr. Bhaskaran, CEO, Prashant Group of Hospitals, to deliver the welcome address. Advanced treatment for complex coronary artery diseases, which is going to provide international care to all our patients. I think as a detailer, Dr. Arvind is going to explain. Now we are here to launch the laser angioplasty system. In it is one of the latest technology in cardiology. Our Prashant Hospital, we pride ourselves in having the latest technology. South India, in Chennai, we were the first to launch the 4th generation orthopedic robo. And we got the same system again. So, South India, we are the only institute to have 2 orthopedic robots in the same institute. 2024, SSI robo, it is an abdominal robo. First in Chennai, we had launched at that time. And in 2026, this machine, we are one of the first to get it. We believe that in Prashant Hospital, latest technology utilize we also will move to the next level, and patients are also hugely benefited from it. One very important point in bringing international technology or latest advanced, patients they get the benefit from it. Cardiac illness over there will be a rate over 20 years, 30 years. It can be delayed or even prevented with this type of latest technology. In the international world, in Europe, the same standard will be set here. So I'll be happy to support this kind of initiative, sir. Thanks for having the product, and let's take it forward. A brief audio-visual presentation on highlighting the benefits of ELCA. Thank you. Ectomy catheter, ELCA, to cross, prepare, and treat lesions for greater vessel compliance. ELCA is a non-mechanical excimer laser catheter that can be delivered over any 014 guide wire to debulk and modify plaque of multiple morphologies, and has the broadest range of indications for treating coronary artery disease. ELCA is simple, proven, safe. ELCA is powered by Philips laser systems, which are built on over 20 years of proven technology. The Philips laser systems generate ultraviolet light at low wavelengths, reduce depth of penetration and heat to provide a strong safety profile while treating the excimer laser. Based technologies and the lesion in the image real time. It is not AI generated. This number cath lab blue color light in the light this is how it is. Then the block the bubbles the right side of the screen. The contrast will break the laser. இது முன்னாடி பேசினதெல்லாம் சயின்ஸ் மக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது எந்த இடத்துல இந்த லேசர் எவ்வளவு தூரம் உபயோகமா இருக்கு. இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற 7 கண்டிஷன் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் திங் ஒரு மாசிவான ஹார்ட் அட்டாக் ஒரு ரத்த கட்டிகள் திடீர்னு அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கு. நான் ஃபர்ஸ்ட் காமிச்ச இமேஜ் நிறைய ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரையும் கொடைக்கானலையும் பார்க்கறது தான் நிறைய நேரங்களில் நடக்கும். அந்த மாதிரி நேரங்களில் அந்த லேசர் மிஷினில் they are calibrating. Every time we do a laser, we calibrate and we start the case. This is one of ஒரு bypass பண்ண பேஷண்ட்டுக்கு bypass பண்ணதுல ஒரு அடப்பு ஏற்பட்டு அதுல லேசர் 3, 2, 1 go. இது இங்கே இருக்கிறது ஒரு மாடல் தான். ஏன்னா மிஷினை இங்கே கொண்டு வர முடியாது, அதனால் அந்த மாடல் மட்டும் வச்சுருக்காங்க. இந்த மிஷின் பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துருச்சு, அங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கு. பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டல் இப்போ கொஞ்ச காலமாக, அதாவது ஒரு 6-7 வருஷமாக டே பை டே நான் இதை பற்றி அதிகமாக கேள்விப்படுறேன். பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டல் நல்ல ஹை லெவலுக்கு வந்துட்டுருக்கு. இது அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஈக்குவலாக வரணும் அப்படின்றது என்னுடைய எண்ணம். ஏன்னா அந்த பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டலில் 2 தடவை எங்கள் அம்மா காப்பாற்றி அமைச்சிருந்தாங்க.
ஐஸ்வர்யா இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு 2 தடவை வந்திருந்தேன். ஐஸ்வர்யான்றது என்னுடைய தங்கச்சி மகள். ஸோ அவங்க அங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது இங்கே நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, இங்கே வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நாங்கள் அப்போலோவில் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அம்மாவுக்கு. அப்போ வந்து பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து 2 தடவை வந்திருக்காங்க. ஸோ 2 தடவை நல்லபடியாக திரும்பி வந்திருக்காங்க. ஸோ ராசியான ஹாஸ்பிட்டல் வேறு. என்னுடைய மாப்பிள்ளை அவர் இருக்காங்க, அருமோரான்னு அண்ணா நகரில் ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறமா டிடிகி ரோடு கட்டிங்கில் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இப்போ வேளச்சேரியில் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்களும் நல்லா பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தது அவருடைய ஹஸ்பண்ட், என்னோட மகளோட மாப்பிள்ளை தான், அரவிந்த் தான். அது அவர் இப்போது ஒய்ஃபுக்காக தனியாக ஸ்கின்னுக்கு தனியாக பண்ணாலும் இவருடைய டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஹார்ட்டு. அதுக்காக எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு மேலே படித்து எத்தனையோ இப்போ எப்போ பார்த்தாலும் படிச்சுட்டே இருப்பார். அது மாதிரி வந்து படித்து இன்றைக்கி வந்து ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருக்காரு சென்னையில். ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது என் மாப்பிள்ளை நினைக்கும் போது. அதுவும் இந்த மாதிரி பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கவங்கெல்லாம் வந்து அவரை வந்து சீஃப் மாதிரி அவரை ட்ரீட் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறேன். இன்னும் நீங்கள் பெரிய லெவலுக்கு போகணும். அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு மிஷன் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு இது செகண்ட் மிஷனாக, சென்னையில் செகண்ட், அப்போலோவில் ஒன்று இருக்குது, இது செகண்ட். ஸோ பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு காஸ்ட்லியான மிஷின் வரும்போது அது இதனுடைய பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டலை பற்றி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஒரு உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு மிக மிக அவசியமான ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு மிஷின் அது வந்திருக்கு. ஸோ நிறைய ரோபோ மாதிரிலாம் கூட இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பற்றியெல்லாம் எனக்கு இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க மாப்பிள்ளை எல்லாருமே வந்து சயின்டிஃபிக்காக நிறைய தட் இஸ் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸில் நிறைய பேசினாங்க. அது மாதிரிலாம் எனக்கு பேச தெரியாது. டைரக்டோரியல் டேர்ம்ஸ் தான் நான் கொஞ்சம் பேசுவேன். சினிமா இருந்ததுன்னா பேசுவேன். மற்றபடி எனக்கு வந்து எந்த ஒரு ஆரம்பித்தாலும் இந்த மிஷினால் வந்து நிறைய பேர் நல்லா பொழைச்சி வரணும், நிறைய பேரை காப்பாற்றணும். இந்த மிஷின் அப்படிங்கிறது நம்ம லான்ச் பண்ண போகிற மிஷின் வந்து நிறைய பேரை காப்பாற்றணுன்ட்டு நான் இங்கே வரும்போது சாமி கும்பிட்டு வந்தேன். ஏன்னா நான் ஒரு சென்டிமெண்டலான டைப்பு, எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் சென்டிமெண்ட் பார்ப்பேன். சினிமாவில் மட்டும் இல்லை, சினிமாவில் நிறைய பேர் சென்டிமெண்ட் பார்க்காதவங்களும் இருக்காங்க, பார்க்குறவங்களும் இருக்காங்க. எல்லாருமே தான் ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், என்ன தான் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் கூட அங்கே வந்து எல்லாத்தையும் மீறி சாமி கும்பிட்டுட்டு போவாங்க. வீட்டில் சாமி கும்பிட்றவங்க, நான் நம்பிக்கை இருக்கவங்க, இது எல்லாமே மீறி இப்போ வந்து நமக்கு வந்து கடவுள் காப்பாற்றுறாருன்னு ஒரு நம்பிக்கை ஒன்று இருக்கும். அந்த நம்பிக்கை, அந்த மிஷினு சயின்டிஃபிக்காக என்ன டெவலப் பண்ணுறாலும் எல்லாத்தையும் மீறி ஒரு சக்தி, அவர் தான் சீஃப் சயின்டிஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்றைக்கி நான் முதல்ல ட்ரெஸ் பண்ணும்போது ஒரு பிளாக் பேண்ட்டும் ஒரு கிரே ஷர்ட்டும் போட்டேன். பார்க்கும்போது சரி ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு போகிறோம், இப்போ பிளாக் பேண்ட் வேணாம் ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளாக் கட்டிட்டு வேறு பேண்ட் ப்ளூ போட்டு மேலே பாருங்கள் பச்சை ஷர்ட்டை போட்டு வந்துருக்கேன். சரி, நான் பச்சை வந்து க்ரீன் சிக்னல் ஃபார் எவ்ரி திங், கோ ஹெட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அந்த சென்டிமெண்ட் உள்ளது. அது கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருக்கும். பட்டு நம்ம யாரையும் லூஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஜனங்களை, அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த லான்ச்சுக்கு வந்து எனக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு டிபார்ட்மெண்ட். நான் ஒரு பேஷண்ட்டாக, என் மாப்பிள்ளைகிட்டே பேஷண்ட்டாக, எனக்கு ஒரு தடவை அவர் ஆன்ஜியோ பார்க்க வேண்டிய இது சூழலை வந்தது. ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது, வயிறில் ப்ராப்ளம் இருந்தது. அது வந்து இசிஜியில் ஆக்சுவலாக எங்கள் ஃபேமிலி டாக்டர் நரசிங்கன்னு, அவர் என்னுடைய மாமா, அதாவது என் அக்காவுடைய ஹஸ்பண்ட் as well as எங்கள் அம்மாவுடைய தம்பி. அவர் தான் வந்து எங்கள் ஃபேமிலிக்கே ஃபஸ்ட்டு டாக்டர். அவர் இப்போது இந்த நவம்பரில் வந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் பண்ண போகிறாங்க, 53 years ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்னா பார்த்துக்குங்க. அவர் வந்து நிறைய இப்போ லெக்சர் தான் பண்ணுறாரு, மோர் தென் ட்ரீட்டிங் பீப்புள். ஸோ அந்தளவுக்கு அவர் ரொம்ப இதில் இந்த டயபெட்டிக்கில் அதெல்லாம் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட். அவர் ஜென்ரல் மெடிசன் படித்தவர் தான், செங்கல்பட்டு மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து அவரை பார்த்து தான் எங்கள் ஃபேமிலியில் இப்போது
நிறைய டாக்டர்ஸ் ஒரு 7-8 டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க போகிறேன் அந்த ஆகஸ்டில். ஸோ என் அக்கா பொண்ணு, தங்கச்சி பொண்ணு, என் அண்ணன் பொண்ணு, இவர் இது மாதிரி நிறைய டாக்டர்ஸ் இவங்க எல்லாமே வந்து இருந்து காப்பாற்றுறது தான். ஸோ பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கிறது அந்த பொழைச்சி வந்துட்டு வெளியில் போகும்போது அந்த ஹாஸ்பிட்டலே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கோயில் மாதிரி தெரியும். அந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் தெய்வங்கள் மாதிரி தெரியுவாங்க. அப்படி தான் எங்கள் மாமாவை வந்து நான் வந்து அவரோட ஜனசுக்குள்ளே வந்து எங்கள் அப்பாவை காப்பாற்றினேன், எங்கள் அம்மாவை காப்பாற்றினார். இது மாதிரி என் ஃபேமிலி